तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल न्यू गुजराती टेक में। दोस्तों जे दोस्तों चेनल मोनेटाइज थई गयेली छे अने जे लोकोनी चेनल में आवक आववानी शरूआत थई गई है तेवा व्यक्तिओए जे टैक्स फॉर्म है ते सबमिट करवू खूब ज जरूरी है। जे दोस्तों पहला सबमिट करेलू हशे ते सबमिट करेलू जे फॉर्म है ते एक्सपायर थई जशे अने एक्सपायर थयेलू फॉर्म तमारे फरीथी भरवू पड़शे। तेने दोस्तों यूट्यूबे दरेक क्रिएटर्स ने तेने नोटिफिकेशन आपी है। दोस्तों तमे तमारा ईमेल में जोई शको छो, हूँ तमने बतावुं। अहींया तमे जो आवो एक ईमेल आव्यो छे यूट्यूब क्रिएटर्स, तेना पर तमे क्लिक करशो एटले तमे दोस्तों जो तमने आ ईमेल आव्यो होय तो ज तमारे फॉर्म भरवानुं छे। दोस्तों तमे पहेलाथी फॉर्म भरेलुं छे तो तमारे फरीथी आ फॉर्म भरवू पड़शे, कारण के ते एक्सपायर थई गयुं छे जूनुं फॉर्म, हवे तमारे फरीथी ते भरवू पड़शे। ठीक है दोस्तों, अने जो तमे आ फॉर्म नहीं भरो तो तमारी जे आवक थशे तेनी अंदरथी 24% टैक्स लगाववामां आवशे अथवा तमारी जे आवक छे तेने होल्ड करी लेवामां आवशे। ते चोख्खुं अहींया लखेलुं छे, तमे वांची शको छो। ठीक है दोस्तों, तमारा जे पैसा आवशे यूट्यूब में तेमांथी 24% टैक्स कपाई जशे अथवा तमारी आवक ज तमारा एकाउंट में जमा नहीं थाय, तेने होल्ड करी देवामां आवशे, आवुं यूट्यूबनुं कहेवुं छे। तो दोस्तों झड़पथी आ फॉर्म फरीथी भरी देजो अने जो तमे भरी दीधुं छे तो तेमां विगतो व्यवस्थित नाखी छे के नहीं ते पण चेक करी लेजो। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहला भरेलुं हतुं परंतु हवे ते एक्सपायर थवानुं छे, तेटला माटे मारामां आ ईमेल आव्यो छे के योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर एट ध एंड ऑफ 2024। ठीक है दोस्तों, आ 31 डिसेम्बर सुधी तमारे आ भरવું खूब ज जरूरी है। जो नहीं भरो तो तमारी जे आवक है तेने होल्ड करी शके छे अथवा तो 24% टैक्स लागी शके छे। तो दोस्तों आ ईमेल तमने मळ्यो हशे अथवा तमारा वायटी स्टूडियोनी उपर पण तमने रिमाइंडर देखातुं हशे। ठीक है दोस्तों, ते बंने जग्याए तमे चेक करी लेजो। अने जो तमने आवो ईमेल मळ्यो होय तो तमारे ते फॉर्म भरवू पड़शे। तो हवे आपणे फॉर्म केवी रीते भरवानुं छे आवो जल्दीथी शीखी लईए खूब ज सरळ भाषामां। ठीक है दोस्तों, तो आ जे ईमेल आव्यो छे तेमां थोड़ा तमे स्क्रॉल डाउन करीने नीचे जशो तो तमने आ सबमिट माय टैक्स डॉक्यूमेंट लखेलुं छे तेना पर आपणे सिम्पली क्लिक करीशुं। त्यां तमे क्लिक करशो ने एटले दोस्तों तमने डायरेक्टली रिडायरेक्ट करवामां आवशे गूगल एडसेंसनी अंदर आवी रीते। ठीक है दोस्तों, त्यां दोस्तों जो आ बधी घणी बधी इन्फॉर्मेशन छे के तमारे जो आ टैक्स इन्फॉर्मेशननुं फॉर्म भरવું होय तो तेना स्टेप तमारे शुं फॉलो करवाना छे ते बधा अहींया लखेला छे। ठीक है दोस्तों, पण सिम्पली आपणे गुजरातीमां शीखी लईए। तमारे शुं करवानुं, अहींया जे लख्युं छे साइन इन तेना पर तमारे सिम्पली क्लिक करवानुं। अने दोस्तों जो तमारे त्यांथी न जवुं होय तो तमे गूगलनी अंदर सर्च करो गूगल एडसेंस, सौथी पहेली ज लिंक आवशे तेना पर तमारे क्लिक करी लेवानुं। ठीक है दोस्तों, એટલે અહીંયા તમે પહોંચી જશો। હવે दोस्तों जो तमाરું यूट्यूबनी चेनल भले गमे ते ईमेलथी बनावेली होय परंतु तमे जे एडसेंस एकाउंट बनावेलुं छे ते जे ईमेल आईडी थी तमे एडसेंस एकाउंट बनावेलुं होय तेनाथी तमारे अहींया लॉगिन थवानुं छे। मान लो कि दोस्तों मारी न्यू गुजराती टेकनी चेनलनुं में ईमेल छे ते अलग छे अने मारी एडसेंस एकाउंट में जे ईमेल थी बनावेलुं छे ते ईमेल पण अलग छे। ठीक है दोस्तों, तो मारे ते ईमेल सौथी पहेला सिलेक्ट करी लेवानो। केवी रीते, तमे जो अहींया तमारुं पॉपअप देखातुं छे तमारुं आइकॉन, तेना पर तमारे सिम्पली क्लिक करी अने तमे जे ईमेल थी एडसेंस एकाउंट बनावेलुं होय तेने सिलेक्ट करी लेवानुं। तो मैं आ ईमेल छे तेनाथी बनावेलुं छे तो तेना पर सिम्पली क्लिक करी लऊं। दोस्तों मैं अहींया ब्लर करेलुं छे सिक्योरिटी पर्पजना कारणे। ठीक है दोस्तों, तेना पर आपणे सिम्पली क्लिक करीशुं एटले तमे डायरेक्टली तमे जे ईमेल थी एडसेंस एकाउंट बनावेलुं छे ते अहींया आवी रीते खुली जशे। त्यारबाद तमारे सिम्पली हवे शुं करवानुं, अहींया तमे जुओ तमने 3 लाइनो देखाती छे, हुं तमने थोडुं मोटुं करीने बतावुं। आ 3 लाइनो पर आपणे सिम्पली क्लिक करवानुं। त्यां क्लिक करो એટલે दोस्तों तमे जुओ अहींया लख्युं छे पेमेंट, तेना पर तमे सिम्पली क्लिक करो। त्यां क्लिक कर्या बाद दोस्तों हवे जो अहींया लख्युं छे पेमेंट इन्फॉर्मेशन तेना पर तमारे क्लिक करवानुं। त्यां क्लिक करशो એટલે दोस्तों जो આવી इन्फॉर्मेशन आवशे અને થોડું લોડિંગ થશે, આપણે થોડી રાહ જોઈ લેવાની। ઠીક છે दोस्तों, અહીંયા આવી રીતની એક નોટિફિકેશન પણ તમને બતાવી રહ્યું છે दोस्तों, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાં ક્લિક કરી શકો છો અથવા તમે થોડા નીચે જાઓ તો અહીંયા તમારા નામ ને એવું બધું દેખાડશે। મેં થોડું સિક્યુરિટીના કારણે અહીંયા બ્લર કરેલું છે। અહીંયા જે મેનેજ સેટિંગ લખ્યું છે ત્યાંથી પણ તમે ત્યાં ડાયરેક્ટલી જઈ શકો છો અથવા તમે જુઓ અહીંયા જે ઉપર આ જે આપણને અહીંયા આ નોટિફિકેશન દેખાઈ રહી છે લાલ કલરની, તેના પર આપણે दोस्तों સિમ્પલી ક્લિક કરીશું। ત્યાં તમે दोस्तों જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમે જુઓ આવી ઇન્ફોર્મેશન તમારી સામે આવશે। એમાં સૌથી પહેલું છે સિંગાપોર ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન, તો આપણે તેને કંઈ જ કરવાનું નથી, સિંગાપોરવાળામાં કંઈ છેડછાડ કરવાની નથી। તેની નીચે તમે दोस्तों જુઓ આ એડ
ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન ત્યાં ક્લિક કરવાનું નથી તમારે। અહીંયા જુઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આપણને આ નોટિફિકેશન મળી છે અને આ આપણું ફોર્મ એક્સપાયર થવાનું છે, તો આપણે અહીંયા સબમિટ કરવાનું છે અને આને ફરીથી ભરવાનું છે, ઠીક છે દોસ્તો। યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ભૂલથી તમે દોસ્તો આ સિંગાપોરવાળું ના ભરી દેતા, નકર લોચો થશે। તો હવે દોસ્તો તમે જો અહીંયા લખ્યું છે શો ટેક્સ ડિટેલ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ, તેના પર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું। ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારું એડ્રેસ ને સંપૂર્ણ તમે જે પહેલાં ભરેલું છે તે સંપૂર્ણ વિગતો અહીંયા આવી જશે, અથવા તમે નવેસરથી ભરી રહ્યા છો તો તમે જે નામથી એડસેન્સ એકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તે ઇન્ફોર્મેશન તમારે અહીંયા આપવાની રહેશે, ઠીક છે દોસ્તો। હવે આપણે થોડું સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જઈએ તો દોસ્તો તમે જેવા સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને થોડા નીચે જાઓ તો અહીંયા લખ્યું છે સબમિટ ન્યૂ ફોર્મ, ત્યાં તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું છે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યાં તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે થોડી વાર લાગશે અને ફરી આપણે એક નવા પેજ ઉપર આવી જઈશું, ઠીક છે દોસ્તો। થોડી રાહ જોઈ લઈએ તો દોસ્તો હવે જુઓ તમે ઉપર અહીંયા લખ્યું છે સ્ટાર્ટ ન્યૂ ફોર્મ, તેના પર આપણે સિમ્પલી ક્લિક કરી લઈશું। ત્યાં ક્લિક કરશું એટલે આપણને ફરીથી એક નવી આ વિન્ડોઝ દેખાશે, ત્યાં લખ્યું છે સ્ટાર્ટ ફોર્મ, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું। દોસ્તો વિડીયો થોડો લાંબો થશે, પરંતુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ જો તમે આમાં કોઈ પણ એક આજા ઓપ્શનમાં ભૂલ કરશો તો તમારી ચેનલ અને તમારા પૈસા ડખે ચડી શકે છે। એટલા માટે એક વખત શાંતિથી વિડીયો જોઈ લેજો, ઠીક છે દોસ્તો। એવું લાગે તો 2ની સ્પીડ કરી દેજો, પણ વિડીયો એક વખત જોઈ લેજો। હવે દોસ્તો તમારા ઈમેલ એડ્રેસ જેનાથી તમે એડસેન્સ એકાઉન્ટ બનાવેલું છે તે અહીંયા તમને શો થશે અહીંયા, ઠીક છે દોસ્તો। હવે તમારે તેનો પાસવર્ડ અહીંયા એક વખત નાખવાનો છે, અને પાસવર્ડ એટલા માટે નાખવાનો છે કે એડસેન્સને ખબર પડે કે હા આ તમે જ વ્યક્તિ આને યુઝ કરી રહ્યા છો। તો હું મારો અહીંયા પાસવર્ડ નાખી લઉં, ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ કરીશું, ઠીક છે। તો દોસ્તો પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા બાદ હવે આપણે નેક્સ્ટ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું, ઠીક છે। તમે જેવું નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે થોડું લોડિંગ થશે, કારણ કે આપણી સામે હવે ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન માટેનું ફોર્મ અહીંયા ખુલી રહ્યું છે, ઠીક છે દોસ્તો। હવે દરેક વિગતને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીને ભરજો દોસ્તો। તમે જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે આવી રહી છે તો તેમાં અહીંયા તમારું નામ દેખાડવામાં આવશે, જે તમે પહેલાં જૂનું જે ટેક્સ ફોર્મ ભર્યું હતું ત્યાંનું, ઠીક છે દોસ્તો। કંઈ એમાં છેડછાડ કરવાની નથી। નીચે જાઓ, અહીંયા જે લખ્યું છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને નોન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટિટી, તો આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું અને પછી નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું, ઠીક છે દોસ્તો। તમે જેવું નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે થોડા સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જઈ શકો છો। અહીંયા લખ્યું છે આર યુ અ સિટીઝન રેસિડેન્ટ ઓફ ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ, તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટના રહેવાસી છો? તો આપણે ત્યાંના રહેવાસી નથી, તો આપણે અહીંયા નો ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। મોટા ભાગે દોસ્તો તમારે હું જે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશું તે જ તમારે કરવાના। ત્યારબાદ હવે થોડા નીચે જવાનું છે। હવે આપણી સામે બે ફોર્મ ખુલ્યા છે, એક W8BEN અને બીજું છે W8ECI। તો આપણે આ જે પહેલા નંબરનું ફોર્મ છે તેના પર આપણે સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું, અને ત્યારબાદ નીચે લખ્યું છે સ્ટાર્ટ W8BEN ફોર્મ, તેના પર ક્લિક કરવાનું અને થોડી રાહ જોવાની, જેથી કરીને આપણી સામે નવું ફોર્મ ખુલી જાય, ઠીક છે દોસ્તો। આમાં દરેક ઇન્ફોર્મેશન તમારે સાચી નાખવાની છે, અને તમે જે નામથી એડસેન્સ એકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તે વ્યક્તિની જ બધી ડિટેલ તમારે આમાં ભરવાની થશે। તમારી યુટ્યુબ ચેનલ ભલે તમે તમારા નામથી બનાવેલી હોય, પરંતુ તમે એડસેન્સ એકાઉન્ટ તમારા ઘરના કોઈ સભ્યના નામથી બનાવેલું હોય તો તે જ તમારે અહીંયા વસ્તુ એન્ટર કરવાની છે। હવે દોસ્તો જો અહીંયા ઉપર તમે જોશો તો તમે જૂના નામમાં જે નામ રાખ્યું છે તે નામ તમારું અહીં આવી જશે, તેમાં તમારે કોઈ પણ ફેરફાર કરવાનો નથી, ઠીક છે દોસ્તો। અને એક વસ્તુ એ પણ કહી દઉં કે આ નેમ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ ઇઝ ઇટ છે, ત્યાં તમારી ચેનલનું નામ ના લખતા તમે જે વ્યક્તિના નામથી એડસેન્સ એકાઉન્ટ બનાવેલું છે અથવા તો જે વ્યક્તિનું તમે પાન કાર્ડ આમાં સબમિટ કરવાના છો તેનું નામ અહીંયા તમારે લખવાનું છે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ DBA ડુઈંગ બિઝનેસ, ત્યાં આપણે કંઈ જ કરવાનું નથી। ત્યારબાદ નીચે તમે જાઓ, અહીંયા લખ્યું છે કન્ટ્રી રિજિયન, તેના પર આપણે ક્લિક કરીને આપણે આપણી ઇન્ડિયા સર્ચ કરી લેવાની છે, ઠીક છે દોસ્તો। આપણે ઇન્ડિયામાં રહીએ છીએ, આપણી કન્ટ્રી ઇન્ડિયા છે, તો ઝડપથી અહીં સૌથી પહેલાં ઇન્ડિયા શોધી લઉં, કારણ કે આમાં થોડી વાર લાગશે, બધી કન્ટ્રીની નીચે આપણે ઇન્ડિયા લાગે છે। તો ઇન્ડિયા આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જવાનું છે। હવે જુઓ અહીંયા જે ફોરેન ટીન લખ્યું છે અને USITIN ઓર SSN આ બે ઓપ્શન છે। તો દોસ્તો આપણે અહીંયા ફોરેન ટીન જે લખેલું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી અને ત્યાં આપણે જે વ્યક્તિના નામથી આ એડસેન્સ બનાવેલું છે તેનો પાન કાર્ડનો નંબર અહીંયા નાખવાનો છે। ખાસ યાદ રાખજો, પાન કાર્ડનો નંબર અહીંયા નાખવાનો છે, ઠીક છે દોસ્તો। તો હું સૌથી પહેલાં પાન કાર્ડનો નંબર અહીંયા નાખી લઉં। તો દોસ્તો અહીંયા તમારો પાન કાર્ડનો નંબર નાખ્યા બાદ હવે આપણે નેક્સ્ટ કરીશું।
તો જેવો નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે દોસ્તો જો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ અહીંયા કરીશું. અહીંયા જે લખ્યું છે પેમેન્ટ રેસિડેન્ટ, તો તેના પર આપણે દોસ્તો સિમ્પલી આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા કન્ટ્રી ઇન્ડિયા આપણી આવી ગઈ છે, અને જો ના આવે તો તમારે અહીંથી ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરી લેવાની. ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણું અહીં સંપૂર્ણ એડ્રેસ નાખી દેવાનું છે. ઠીક છે દોસ્તો, તમારી સ્ટ્રીટ, તમારું જે રહેઠાણ નજીક જે કોઈ એરિયા હોય તે, તમારી સિટી, પિનકોડ, સ્ટેટ બધું અહીંયા નાખી અને અહીંયાથી આગળ વધીશું. તો સૌથી પહેલાં મારું સંપૂર્ણ એડ્રેસ અહીંયા નાખી લઉં. તો દોસ્તો સંપૂર્ણ એડ્રેસ વ્યવસ્થિત નાખ્યા પછી તમે જુઓ નીચે લખ્યું છે મેલિંગ એડ્રેસ, મતલબ તમારા ઘરે જે પોસ્ટ આવે તે એડ્રેસ અને તમે અત્યારે જે ફિલ કર્યું તે એડ્રેસ બંને એક હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, અને અલગ અલગ એડ્રેસ હોય તો અલગ એડ્રેસ તમારે અહીંયા નાખવાનું, જેથી તમને કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારા પોસ્ટ દ્વારા આવે તો તમારા ઘર સુધી આવી શકે. તે એડ્રેસ અલગ હોય તો અહીંયા નાખવાનું, બાકી સેમ એડ્રેસ હોય તો અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું રહેશે. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ હવે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો હવે તમે જો આપણી સામે તેનું નેક્સ્ટ ઇન્ટરફેસ આવશે, જેની અંદર આપણે થોડીક માહિતી આપવાની છે, જેની અંદર આપણો કેટલો ટેક્સ ચૂકવાય છે તેની દરેક ડિટેલ હું તમને આપું. ઠીક છે દોસ્તો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો દોસ્તો તમે જો હવે અહીંયા લખ્યું છે ટેક્સ ટ્રીટી, તો ટેક્સ ટ્રીટી લખ્યું છે તેને નીચે તમે વાંચી શકો છો કે આર યુ ક્લેમિંગ અ રિડક્ટ રેટ ઓફ વિથ હોલ્ડિંગ અંડર અ ટેક્સ ટ્રીટી. તો આપણે ટેક્સ ટ્રીટી જોઈએ છે, તો તમે દોસ્તો તમે જો યસ અને નો બે ઓપ્શન છે, તો આપણે દોસ્તો યસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, કારણ કે આપણે તેમાંથી રાહત જોઈએ છે. ઠીક છે દોસ્તો, હવે થોડોક નીચે તમે જાઓ તો અહીંયા રેસિડેન્ટ ઓફ ધ ફોલોવિંગ કન્ટ્રી વિધિન ધ મીનિંગ ઓફ લખેલું જે છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરીને યસ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા જે કન્ટ્રી લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીને હવે આપણે ફરીથી એક આપણી કન્ટ્રી ઇન્ડિયા અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ નીચે જશો તો અહીંયા તમને ઓપ્શન જે જોવા મળે છે તેમાં વારા ફરતી ક્લિક કરશો, તેમાં સૌથી પહેલો ઓપ્શન છે ત્યાં તમે ક્લિક કરો. અહીંયા આર્ટિકલ છે ત્યાં ક્લિક કરીને અહીંયા 12 વાળું જે લખેલું છે તેને સિલેક્ટ કરી લો. ત્યારબાદ આ વિથ હોલ્ડિંગ રેટ લખ્યું છે ત્યાં દોસ્તો જો ધ્યાનથી 15% સિલેક્ટ કરજો, 30% ના કરતા, નહીંતર તમારી આવકના 30% ટેક્સ કપાશે. અને હા, આ 15% પણ કેવી રીતે કપાશે એ પણ તમને સમજાવી દઉં. તમારા ચેનલની અંદર જે વ્યૂઝ આવે છે તેમાંથી જે યુએસની અંદરથી જે કોઈ વ્યૂઝ આવશે અને તેની અંદરથી જે કંઈ કમાણી થશે તેના પર તમારે 15% ટેક્સ લાગશે. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ અહીંયા નીચે જે ચેક બોક્સ છે ત્યાં ફરીથી આપણે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા નીચે જાઓ, ફરીથી અહીંયા ક્લિક કરો અને ફરીથી આર્ટિકલ ઉપર ક્લિક કરીને 7 નંબરનું આર્ટિકલ છે તેને ક્લિક કરી લો અને વિથ હોલ્ડિંગમાં 0% ક્લિક કરજો. ત્યારબાદ અહીંયા ફરીથી તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે ચેકબોક્સમાં, અને ફરીથી નીચે ચેકબોક્સ છે ત્યાં ક્લિક કરીને આર્ટિકલની અંદર ફરીથી 12 નંબરનું આર્ટિકલ અને વિથ હોલ્ડિંગની અંદર ક્લિક કરીને 15. ઠીક છે દોસ્તો, તો યાદ રાખજો 15, 0, 15 આ રીતે 3 રીતે તમારે થવું જોઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી અહીંયા ચેકબોક્સ ઉપર ક્લિક કરી અને હવે આપણે અહીંયા નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ખૂબ જ ધ્યાનથી દોસ્તો આ ફોર્મને ભરજો, નહીંતર તમને લોચો પડશે. ઠીક છે દોસ્તો, હવે તમારું અહીંયા તમને નામ દેખાડવામાં આવશે. ઠીક છે દોસ્તો, અને હવે આ એફિડેટિવ જે છે તે અહીંયા યસ નો તમને બે ઓપ્શન બતાવવામાં આવે છે. તો હવે તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે તમે જોઈ લો. દોસ્તો ચોથા નંબરમાં એવું કહેવા માંગે છે કે એક્ટિવિટીઝ એન્ડ સર્વિસ પરફોર્મડ ઇન યુએસ, મતલબ તમે કોઈ યુએસની અંદર કોઈ બીજી કોઈ એક્ટિવિટી કરો છો, તો આપણે કોઈ એક્ટિવિટી યુએસમાં કરતા જ નથી, તો આપણે અહીંયા નો ઉપર સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું. અને ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો આને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, અને એક્સેપ્ટ કર્યા બાદ અહીંયાથી નેક્સ્ટ કરી દેવાનું. ઠીક છે દોસ્તો, નેક્સ્ટ કર્યા બાદ ટેક્સ રિપોર્ટિંગ લખ્યું છે ત્યાં થોડા નીચે જશો તો ગો પેપરલેસ ઉપર જ ક્લિક રાખજો, અને આને વાંચવું હોય તો વાંચી શકો છો આ શું કહેવા માંગે છે. અને આઈ એક્સેપ્ટ ધ પેપરલેસ ડિલિવરી એગ્રીમેન્ટ ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું, અને તેની નીચે એક ઓપ્શન છે ગેટ ડોક્યુમેન્ટ બાય મેલ. ઠીક છે દોસ્તો, તેના પર ક્લિક કરતા નહીં, અહીંયા જે લખ્યું છે ગો પેપરલેસ રિકમેન્ડેડ તેના પર જ ક્લિક રાખજો, કારણ કે આપણે જે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપણને જે મળશે તે આપણને ડાયરેક્ટ ઈમેલ ઉપર મળશે. ઠીક છે દોસ્તો, તેના માટે છે. તો દોસ્તો આ વસ્તુ તમારા ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ, કારણ કે જે ગો પેપરલેસ છે તેના પર ક્લિક રાખવું સારું, કારણ કે આપણે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ મળશે તો ડાયરેક્ટ તમને ઈમેલ ઉપર મળી જાય. બાકી તમે જો અહીંયા ગેટ ડોક્યુમેન્ટ બાય મેલ લખ્યું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો તો તમારું જે મેલિંગ એડ્રેસ હશે તેના પર પોસ્ટમાં તમારા ઘરે તે ડોક્યુમેન્ટ આવશે. કોઈ પણ યુટ્યુબ દ્વારા કે એડસન્સ દ્વારા ડોક્યુમેન્ટ મોકલવામાં આવે તે માટે હું તમને કહું છું કે જે ગો પેપરલેસ રિકમેન્ડેડ છે તેના પર જ ક્લિક રાખવું, અને ત્યારબાદ અહીંયા જે લખ્યું છે નેક્સ્ટ તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા લખ્યું છે ડોક્યુમેન્ટ પ્રિવ્યૂ, ત્યારબાદ નીચે જવાનું અને અહીંયા જે ચેકબોક્સ છે તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું, અને ફરીથી નીચે જઈ અને અહીંયા નેક્સ્ટ લખ્યું છે તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો હવે આપણે નીચે જઈશું એટલે બધી ઇન્ફોર્મેશન અહીં આપણી સબમિટ થઈ ગઈ છે. તો ફરીથી જે ચેક્સ બોક્સ આપેલું છે તેના પર આપણે સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું, અને ત્યારબાદ થોડા નીચે જવાનું, અહીંયાથી ફરી ચેક્સ બોક્સ આપ્યું છે તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું, અને અહીંયા યર્સ 2020 લખ્યું છે, અને
આ ડિસ્પિરિયન્ટ એટ લખ્યું છે, બીજું કંઈ જ તમારે અહીંયાથી ચેન્જીસ કરવાનું નથી, ઠીક છે દોસ્તો। બીજું અહીંયા કંઈ જ કરવાનું નથી, થોડું નીચે જવાનું છે દોસ્તો। હવે અહીંયા તમારે સાઇન કરવાની છે। એમાં સૌથી પહેલું છે કે યસ આઈ એમ ધ બેનિફિશિયલ ઓનર નેમ્ડ ઇન ધ ટેક્સ આઈડેન્ટિટી સેક્શન। તો આપણે પોતે જ વ્યક્તિ છીએ તો તેના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું। ત્યારબાદ તમારે નીચે જવાનું। તમે નીચે જશો એટલે દોસ્તો તમે જો તમારું નામ અહીં આવી જશે, મેં બ્લર કરી રાખ્યું છે। ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે સબમિટ કરી દેવાનું છે। તમે દોસ્તો જેવું સબમિટ કરશો એટલે તમારું જે ટેક્સ ફોર્મ છે તે સબમિટ થઈ જશે અને સબમિટ થયા બાદ તે અપ્રૂવ થાય છે, તેનો ઈમેલ પણ તમને મળી જશે। દોસ્તો જે વ્યક્તિઓને ચેનલ ખાસ કરીને મોનેટાઇઝ છે, તમે દોસ્તો જુઓ અહીંયા નીચે અપ્રુવલ પણ આવી ગયું છે તૈયારીમાં, ઠીક છે દોસ્તો। યોર ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન હેઝ બીન એક્સેપ્ટેડ, ઠીક છે દોસ્તો। અને થોડા તમે નીચે જાઓ એટલે તમે જો અહીંયા આજે આપણે ક્લેમ્ડ કરેલું છે તે આ લખેલું આવી જવું જોઈએ, ઠીક છે દોસ્તો। અને અહીંયા કોઈ ગડબડ હશે તો તકલીફ રહેશે, એટલે સૌથી પહેલાં 15%, પછી 15% અને 0% આ જે લખેલું છે તે અહીંયા આવી જવું જોઈએ, આ ખાસ યાદ રાખજો। અને દોસ્તો હવે જે વ્યક્તિઓની ચેનલ મોનેટાઇઝ થયેલી છે, જેઓએ પહેલાં ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન ભરેલી છે, તેઓ વ્યક્તિએ ફરીથી આ ફોર્મ ભરવું પડશે, કારણ કે તે એક્સપાયર થઈ જશે 31મી ડિસેમ્બર 2024 સુધીમાં। તો તેની પહેલાં ફોર્મ ભરી દેજો। અને જેઓએ ફોર્મ નથી ભર્યું પહેલેથી જ ફોર્મ ભરવાનું છે તો તે વ્યક્તિ પણ આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ ભરી શકે છે, જેઓને ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ હોય। તેના વગર તમને તમારું પેમેન્ટ નહીં મળે, અથવા તો તમારા પેમેન્ટમાંથી 24% ટેક્સ ડિટેક્ટ થશે, ઠીક છે દોસ્તો। તો આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેજો। તો દોસ્તો ઇન્ફોર્મેશન ગમે તો વિડીયોને લાઇક, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો થોડો લાંબો થયો છે પરંતુ તેને શાંતિથી વખત જોઈ લેજો, અને તમને ઇન્ફોર્મેશન સારી લાગી હોય તો મને કોમેન્ટમાં પણ જણાવજો। તો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટાટા।